नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 9 तारिख रविवार। केवल किछि मिनिट्रे जानतु ओडिशा भारत और विश्वर 20टी बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण खबर। आज खबर रे रही एमिति किछि बड़ अपडेट जहां आपण निश्चय जानिबा उचित, तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। खबर गुड़िक भल लगिले लाइक करंतु एवं एभली ताजा खबर पाई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे आ विलंब न करि चलंतु आरंभ करिबा आजिर 20टी बड़ खबर। आजिर प्रथम खबर बंगोपसागर रे सृष्टि हैला लघुचाप क्षेत्र। ओडिशार अनेक अंचल रे बढ़िबो वर्षा। बंगोपसागर रे सृष्टि होईछि एक लघुचाप क्षेत्र। एक घूर्णिबल प्रभाव रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइतिबा सूचना मिलिछि। एहार प्रभाव रे आगामी दिन गुड़िकरे ओडिशार पागरे परिवर्तन आसिबार संभावना रहिछि। विशेष करी राज्यर अनेक अंचल रे वर्षार प्रभाव बढ़ी पारे। आईएमडी रो आकलन अनुसार प्रथमे 12 अगस्त पाखापाखी उत्तर बंगोपसागर उपरे एक उपर वायुमंडलीय घूर्णिबल सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। प्रभाव रे द्वितीय सप्ताह आरंभ अर्थात प्राय 14 अगस्त बेलकु उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप दाना बांधि पारे। एही संभाव्य लघुचापटी वर्तमान रो पाणीपाग प्रक्रिया ठारू भिन्न। परवर्ती खबर ट्रांसजेंडर को पई आसिला खुशी खबर। राज्य तृतीय लिंगी कल्याण बोर्ड रो बैठक। सरकारी मेडिकल कॉलेज रे बिना मूल्य रे लिंग परिवर्तन अस्त्रोपचार। राज्य तृतीय लिंगी कल्याण बोर्ड रो प्रथम बैठक। शिक्षानुष्ठान रे 1% संरक्षण फी छाड़ व्यवस्था। स्वतंत्र हॉस्टेल और शौचालय सुविधा करा जिवो। सरकारी मेडिकल कॉलेज गुड़िक बिना मूल्य रे लिंग परिवर्तन अस्त्रोपचार एवं स्वतंत्र स्वास्थ्य सेवा जोगाई दिया जिवो। शिक्षानुष्ठान गुड़िक 1% संरक्षण फी छाड़ स्वतंत्र हॉस्टेल और शौचालय सुविधा करा जिवो। या छड़ा वसुंधरा और पीएम आवास योजना रे जमी और घर जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर अगस्ट 9 रु 17 तारिख पर्यंत राज्यव्यापी घरे घरे त्रिरंगा अभियान। चलित वर्ष स्वाधीनता दिवस पालन अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में अगस्ट 9 तारिख राज्यव्यापी घरे घरे त्रिरंगा अभियान कार्यक्रम आयोजन करा आसंता 17 तारिख पर्यंत यह कार्यक्रम आयोजन करा राजधानी भुवनेश्वर ठारू आरंभ करी ब्लॉक और पंचायत स्तर रे घरे घरे त्रिरंगा अभियान बहु आडंबर सहकार रे पालन करा घरे घरे त्रिरंगा अभियान कार्यक्रम को सफलतार सह आयोजन करबा पई ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षरु प्रत्येक जिला को 10 लाख टंकार आर्थिक राशि प्रदान करा जायछि। आज ठारू क्रीड़ा और युव सेवा विभाग आनुकूल्य रे राज्य स्तरीय त्रिरंगा रैली आयोजित हेबो। परवर्ती खबर लद्दाख माराथन पुरस्कार राशि 1 कोटी टंका को वृद्धि बढ़ाइबो। धावकंक मनोबल बढ़िला। पुरस्कार राशि लद्दाख माराथन पुरस्कार राशि को 1 कोटी टंका करा जायछि। पुरस्कार राशि वृद्धि नहीं आयोजक 8 अगस्त शनिवार घोषणा करिसंती। लद्दाख माराथन 10 सेप्टेम्बर आरंभ हेबो एवं 13 सेप्टेम्बर पर्यंत चलिबो। एही प्रतियोगिता रे चलित वर्ष देश और विदेशर पाखापाखी 10,000 धावक अंशग्रहण करिवे बोली आयोजक आकलन करिसंती। एने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति आयोजक कहिसंती जे चलित वर्ष ଏହି प्रतियोगिता रे भारतर 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशर धावक अंशग्रहण करिवे। आयोजकଙ୍କ अनुसार केवल देश नुहे विश्वर विभिन्न देशर धावक निज निज देशर प्रतिनिधित्व मध्य करिवे। परवर्ती खबर पीजी नामलेखा प्रथम मेधा तालिका प्रकाश। उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु शिक्षा वर्ष 2026-27 पई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे नामलेखा पाई प्रथम पर्याय मेरिट लिस्ट शुक्रवार प्रकाश पाइछि। प्रथम पर्याय रे मोट 21,121 जन चयन होइछंती। एमानक मध्यरे 6,918 जन छात्र, 14,202 जन छात्री एवं जने ट्रांसजेंडर रहिछंती। चलित वर्ष राज्य रे 21 विश्वविद्यालय एवं 114 महाविश्वविद्यालय थिबा मोट 32,563 सीट पई 58,613 छात्र छात्री आवेदन करथिले। एकक पीजी प्रवेशिका परीक्षा रे 50,901 जन योग्य विवेचित होइथिले। परवर्ती खबर रास्तार प्रति 100 किलोमीटर रे गोशाला। दुर्घटना रोकिबा पई पदक्षेप। एनएच रु हटिबे गोरु गाई। परिवहन विभाग, एनएचआई और प्राणी संपद विभाग रो मिलित एक्शन। रास्तारू पशु मानकु स्थानांतरित करिबो परिवहन विभाग। रास्ता कड़े प्रति 100 किलोमीटर हेबो गोशाला। रक्षणाबेक्षण करिवे प्राणी संपद विभाग। नजर रखिबे स्थानीय एसपी। प्रति ब्लॉक रे गोशाला खोलिबा पई योजना करा जायछि कहिसंती प्राणी संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। परवर्ती खबर नवीन को कटाक्ष कले धर्मेंद्र। रेडाखोल सभा मंच रे नवीन बाबू को कटाक्ष करिसंती धर्मेंद्र प्रधान। प्रसन्न आचार्य उपस्थिति रे नवीन को आरोप नै मत रखिसंती। नवीन बाबू मते कहउचंती एटा बदमाश लोक। दुईटी छोटिया भाई भौणी को काम रे लगाई देइछंती। छोटिया पिला मते विरोध करी नेता हेबे हुअंतु कहउचंती धर्मेंद्र प्रधान। गो ब्याक मो हलिया
ଗୋବ୍ୟା କହିଲେ ବି ଆସିବି। ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର କୁଳାଙ୍ଗାର। ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ କାମ କରିବା ନ କରେ ସମ୍ମାନହାନି କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ କହିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଆସିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ପାଳନ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତୁରନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜନ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଶିଶୁଙ୍କ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଅନୁପାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା, ପଞ୍ଜାବରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅବସରରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜାବର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ନିଷିଦ୍ଧ ଖଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ନେଟୱାର୍କର ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ପତାକା ଲଗାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ 7 ଆଫ୍ରିକୀୟ ନାଗରିକ ଅଟକ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 7 ଜଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ନାଇଜେରୀୟ ଏବଂ 2 ଜଣ ଘାନା ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବନଗର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୁଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ। ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକ ଧାତବ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଝଟକା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବାମାହାତୀ ବ୍ୟାଟର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଆହତ ଥିବାରୁ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିନଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି କି ସେ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏକ ମାଇ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଘୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ। ମିଲୋନିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଜାତିର ଏହି ବାଘ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୋର ଜଙ୍ଗଲ ଜଟିଆଣି ବିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମୃତ ବାଘ ଛୁଆର ମୃତ ଦେହକୁ ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନ୍ଟିସିଏର ଏସ୍ଓପି ଗାଇଡଲାଇନ ମୁତାବକ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାଘ ଛୁଆର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ନୂଆ ସେବା। ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 9 ଯାଏଁ ହେବ ହୋମ ଡେଲିଭରି। ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ନୂଆ ସେବା। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସଟ୍ରାଇଲଟ ନାଓ ନାମକ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ବୁକିଂ କରିବାର ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ହାଲୁକା ଏବଂ କମ୍ପୋଜିଟ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଆଧୁନିକ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବଡି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ରାଜନୀତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ 37 ସାଂସଦ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲୋକସଭା ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟର ସଂସଦୀୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୋସେଫ ବିଜୟୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧିକାଂଶ ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଲୋକସଭାର 39 ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର 18 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 57 ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡକାଯାଇଥିବା ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ
37 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର ସଜାଗ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଗତ ବନ୍ୟାରେ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ନଦୀରେ ଜଳପତନ ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ ତଳେ ରହିଛି। କେବଳ ଜଳକା, ଋଷିକୋଲିଆ ଓ ବଂଶଧାରରେ ଜଳପତନ ବଢିଛି। ଓଡ୍ରାଫ, ଏନଡିଆରଏଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିଆଇକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଚାର୍ଜ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିବ ନିୟମ। ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଆଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ରହିବ। P2P ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ୟୁପିଆଇର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଏମଡିଆର ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ଭାରତ ସରକାର ଶନିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଚାର୍ଜ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେରଳରେ ଛୁଟି କଟାଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ଜିଓ ଗୋର। କେରଳରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ମାଇକେଲ ବାଉଲୋସ ଶନିବାର ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରାରେ କେରଳର ଆଲ୍ଲାପୁଝାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝିଅ ଟିଫନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକେଲ ବୌଲସ। ଶନିବାର ଦିନବେଳା କୋଚି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଧିକାରିକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିବେଶ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଦିନିଆ ନିବେଶ ଅଭିଯାନ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରୁ ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି 2 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 66,392 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହ 54,135ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ ପ୍ରୋ 2026ର ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ୱାନ୍-ଅନ୍-ୱାନ୍ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଏଡା ସ୍ଥିତ ହାଇର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ନିକଟରୁ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଭାରତକୁ। ଆମେରିକାର ସିନେଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲିଣ୍ଡସେ ଓ ଗ୍ରାହାମ ସାକ୍ସନିଂ ରଷିଆ ଏଣ୍ଡ ଇରାନ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 2026 ପାସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଇରାନ ଓ ରୁଷ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହି ବିଲ୍ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରୁଷ ନିକଟରୁ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଲ୍ର ନାମ ପୂର୍ବତନ ଦିବଙ୍ଗତ ସିନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ପିତା ଜର୍ଜ ମେସିଙ୍କ ପରଲୋକ। 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ। ମେସିଙ୍କ ପିତୃବିୟୋଗ। ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ଜଣାଶୁଣା ଖେଳାଳି ତଥା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଟିମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ପିତା ଜର୍ଜ ମେସିଙ୍କ ଶନିବାର ଦିନ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରୋସାରିଓ ସହରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପରଲୋକ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 68 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାନାଡାରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବେଦଖଲ ମାମଲାରେ ରେକର୍ଡ। 6 ମାସରେ 3,323 ଭାରତୀୟ ବିତାଡ଼ିତ। କାନାଡାରେ ଭିସା ଓ ପ୍ରବାସୀ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ପରେ ସେଠାରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବେଦଖଲ କରି ଦେଶରୁ ବାହାର କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଚଳିତ 2026 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ-ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଓଟାୱା ପ୍ରଶାସନ 3,323 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିସାରିଛି। 2025ରେ ମୋଟ 3,779 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାର 88% ଅଟେ।